गुरु प्यारिओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाली टीवी उत्ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। अज असीं एक इतिहास के संबंध विच लड़ी आरंभ कर रहे हैं। इस लड़ी का जिहड़ा नाम है वह है साडे शहीद। ये जिहड़ी लड़ी आ इहदा ख्याल मन में आया एक किताब के जरिए। वो किताब है ज्ञानी भजन सिंह हुणां दी, जिहदे विच उन्हां ने बड़ा संखेप जिहा साडे शहीदां दा जिहड़ा जीवन है वो साझा कीता है। ते मन विच ख्याल आया कि क्यों ना असीं भी अपने उन्हां शहीदां दे संखेप दे जीवन बारे सानूं सारिआं नूं कौम नूं पता होना चाहीदा। ते ये सोच के असीं उस किताब दे विचों तुहाडे नाल जिहड़ी गलबात आ वो साझी करन दा उद्यम कर लगे हाँ। ते जे तुहानूं ये उपराला ठीक लगे जां इहदे विच कोई कमी लगे तो वो तुहाडे सुझावां दी सानूं उड़ीक रहेगी। सो आओ जी शुरू करते हैं। साडे शहीद, सब तो पहलां शहीद ते शहादत जिहड़े दो शब्द ने इन्हां दे बारे आपां विचार करांगे, क्योंकि शहीद ते शहादत, शहीद कहिंदे ने गवाही देण वाले नूं ते शहादत कहिंदे गवाही। जिवें आपां आम तौर दे उत्ते किसी दे उत्ते कोई केस हो जावे ते सरकार कहिंदी गवाह लिआओ, ते शहीद दा अर्थ भी इहो ही हुंदा जिहड़ा गवाही दिंदा। ते ज्ञानी जी ने अपनी किताब दे विच जिहड़ी शहीद ते शहादत बारे गलबात कीती वो बड़ी एक भावपूर्त सी। मैं तुहाडे नाल साझी कर दिना कि दीन दुनी दी रखिया ते सत धर्म दे प्रकाश लई जदों सिर ते भीड़ा बनदी आ, जिहड़ा अपनी जान दी परवाह ना करदिआं पैर पिछे नहीं पुੱਟਦਾ, चाहे उन्होंने ਇਹਦਾ कोई भी अंजाम भुगतना पवे, अपने बंद बंद कटाने पैण, अपने आप नूं खीण करना पवे, खत्म करना पवे, उन्होंने शहीद कहा जाता। वैसे कोई भी जिहड़ा इस राह ते तुरिया, चाहे वो शरीर करके मौत की घाट उतरदा जां नहीं, जिहड़ा भी ये सोच के तुरिया होया कि असीं मजलूमां लई हक सच की जिहड़ी आवाज़ आ वो बुलंद करनी है, सत दे राह दे उत्ते चलना, उहदे बारे गुरु नानक साहब ने कह दिता कि मरण मुनसा सूरिया हक है। तो अजिहे जिहड़े सूरमे आ मौत के बूहे दे विचों दी लंघ के जिहड़ा वो सच की गवाही दिंदे आ। गुरु नानक साहब भी अपने आप विच शहीद आ, क्योंकि उन्होंने भी जिहड़ा ज्ञान सानू दिता, जिहड़ी समझ सानू दिती, वो एक तरीके नाल मौत के बूहे विचों लंघ के ही दिती। सो सब तो पहले साडे शहीद जिहड़े आ गुरु नानक साहब आ। पर क्योंकि ये जिहड़ा शब्द आ ये आम तौर उत्ते, क्योंकि कुछ जिवें शब्द हुंदे आ जिहड़े किसी खास चीज़ दे नाल जुड़ जांदे आ, जिहड़ा शहीद शब्द आ ये आम तौर ते उत्ते उन्हां व्यक्तियां दे नाल जां उन्हां महापुरखां दे नाल जुड़िया जिन्हां ने अपनी जान जिहड़ी आ वो कुर्बान कर दित्ती। इसलिए उन्हां लई असीं जिहड़ा शहीद शब्द जिहड़ा उहदी वरतों ज़्यादा करते हैं। तो जदों इहदी परिभाषा की आपां गल करते हैं, कबीर साहब ने बाणी च आख्या, सूरा सो पहचानीए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छाडै खेत। ये सूरमे का लक्षण है, सूरमे का गुण है। शहीद जिहड़ा वो बड़ी निर्मल आत्मा ते तीखड़ बुद्धि वाला हुंदा। अज दे इस समाज विच कोई ये आखे कि किसी नूं शहादत देने की लोड़ की सी, वो बच सकदा सी, नहीं। जिन्नी तीखण बुद्धि ते जिन्नी दूर अंदेशी एक शहीद दी है, जिन्नी दूर अंदेशी आपां कह सकते भाई तारू सिंह दी हो सकती है, उन्नी दूर अंदेशी होर किहदी है। क्योंकि शहीदां नूं अपने शरीरां नाल कोई मुहब्बत नहीं। असीं वो लोग हाँ, असीं अपने तल उत्ते वेने आ। मैं बड़ा हैरान हाँ कि अज असीं अपनी सुरत की कसवट्टी उत्ते शहीदां नूं ला के वेख रहे हैं। जिन्हें अपने शरीर नूं ही दाਅ ते ला दिता, उन्हें पिछे की रखिया। तो जे उहदी शहादत तो बाद भी कोई उहदे उत्ते सवाल चुके, ये अपने आप विच मंदभागी गल है। तो ज्ञानी जी ने गल लिखी, कहते शहीद जिहड़ा वो निर्मल आत्मा वाला हुंदा, तीखण बुद्धि वाला हुंदा,
ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤਾ ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਪੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ ਵਰਤ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲੋ ਆਮ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਖਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਵਧੀਕੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਫਰਕ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਖੈਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੱਛਣ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਉਹ ਆ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ। ਇਹ ਦੋ ਲੱਛਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਉ ਖੋਵਣਾ, ਪੌੜੀ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਉ ਖੋਵਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਲਿਊਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਦੋ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਆ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਦਕ, ਅੱਛਾ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਦਕ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ।
ਸੋ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਰ ਸਿਦਕ ਦੀ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਰਾਂਦ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਆ। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਕਾਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਧ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਲੈ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਤਮਾ ਮੌਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਨ ਕਬੂਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਬੜਾ ਭਾਵਕ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਦਲੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਸੂਰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਵਾਹ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਜ਼ੂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਸਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਰੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਖੂਨ, ਨਰੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਰੋਆ, ਬਿਮਾਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰੋਆ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਾਨੋ ਨਰੋਆ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਖੂਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਅਸੂਲ ਆ, ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਹਿੰਮਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
मोईयां होईयां कौमां शहीदां कोलों ही जीवन प्राप्त करदियां। शहीदां दीयां हड्डियां दी बुनियाद ते ही हमेशा कौमी जीवन दे महल उसरदे। कवि दे बड़े प्यारे बोल कहंदा, डुੱਲੇ जां खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लैंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। कौमां दे महल इट्टे चूने ते सीमट नाल नहीं बनदे, उन्हां लई तां शहीद दीयां हड्डियां लहू ते शरीर चाहिदा है। एक कवि कहंदा, कमज़ोर निर्बल खावसी खुराक तां बल आएगा, पतला ते जुस्सा माड़ूआ मक्खण नूं खा पल जावेगा। माड़ियां जो नाड़ियां मालिश तों हरियां होवसन, जो करंग है देसाम दा दुध दही खा पल जाएगा। कमज़ोर माड़ी कौम पर होना बली नहीं पएगा, होना बल नहीं पाएगी। चरबी शहीद दी जदों तीकर मली नहीं जाएगी। इसे कवि का एक बंद होर आ जिहदे विच ओह दसदा, कहंदा, सच है कि चूने इट्टां दा पक्का मकान बन जाएगा। दिन रात कर एक राज लासी तान जां बन जाएगा। मीनाकारी जालियां रोशा ते उच्चियां माड़ियां, फर्श मरमर कलस सोहणे आलीशां बन जाएगा। पर इट चूने पत्थरी कौमी महल बनना नहीं। सुनो गल, कहंदे पर इट चूने पत्थरी कौमी महल बनना नहीं। हड्डी शहीदां पिस के जां खून दे विच रलना नहीं। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने लिखिया कि गुरु नानक देव जी इस रोगी भारत दे सच्चे वैद सन। उन्होंने मरीज़ां नूं टीके दिते ते ट्यूबां विच शहीदां दा खून भर के इस मुरदे दीयां नाड़ियां विच संजिया। सो ये है सारा शहीदां दा वो कंसैप्ट, जिहदी भावें कि एक बड़ा लंबेरा कंसैप्ट है। मैं संखेप जी, क्योंकि वीडियो लंबेरी ना हो जाए, इस करके शहीदी शहीद नूं ते उसके आशे नूं अमर कर जाती है। कौम की वड्डी मलकीयत उसके शहीद हैं। वो कौम जिस दी बुनियाद शहीदी खून नाल रखी गई होवे, वो कदाचित मर नहीं सकती। सिखां नूं फख्र है कि दुनिया की किसी अजिही घट गिणती वाली कौम ने इन्ने उच्चे आशे वाले ते इन्ने शहीद पैदा नहीं किए जिन्ने सिख कौम ने किए। हजरत पर एक दुखांत भी आ कि हज़रत ईसा दे सूली ते चाढ़े जाण वाले प्रसंग ने अद्धी दुनिया नूं ईसाई बनाता। करबला दे जंग दे साके ने मुसलमानां अंदर एक खास स्पिरिट भर दित्ती ते सिੱਖੀ शहीदियां ने खालसा पंथ नूं अटल कर दिता। जिहड़ा दुखांत वो अज दे समय विच आ कि अज असीं अपने शहीदां दा पल्ला छड्डदे जा रहे हां। किसी मजहब दे हिस्से एक कुर्बानी आई ते किसी दे दो, पर सिख कौम नूं तां गुड़ती ही कुर्बानियां दी मिली है। इस कौम की पालना ही शहीदी लोरियां नाल होई है। माँ लोरियां दिंदी, सानू शहीदी लोरियां मिलियां। भाई शेर सिंह कश्मीर वालियां ने शहीद ते ब्रह्म ज्ञान विषय बारे लिखा है कि होरां कौमां दा इतिहास तां कानियां ते स्याहियां नाल लिखिया गया, साडा इतिहास खंडे की धार ते लहू की लाली नाल उकरिया होया है। ये अद्भुत लेखनी साडा माण है। शहीदां दा लहू सिखां दी अबचली नींह है। सो इस करके भाई शहीदां दा इतिहास जानना साडे लई बड़ा जरूरी है। सानू कित्थों लभ जाएगा भाई मनी सिंह वर्गा योधा, असीं कित्थों लभ लवांगे भाई तारा सिंह वां, भाई तारू सिंह, छोटे साहिबजादियां दे आपां जिक्र करते हैं अजिहे। सो जिन्हां दे वो मावां जिन्हां दे पुत्तर नेजियां ते टंग दे, जिन्हां ने फिर भी आख्या नेजियां ते टंग दे कट बंद दे, भी भावें सानू नेजियां ते टंग दे भावें बंद कट दे। सो अजिहे जिहड़े साडे सूरबीर योधे ने, इन्हां दे इतिहास नूं जिन्ना क ज्ञानी जी ने अपनी किताब दे विच संखेप जिहा लिखिया है, वो असीं लड़ी जिहड़ी आ आरंभ करन जा रहे हैं। तो आस है कि तुसीं लाहा जरूर लओगे। लंबेरा नहीं, मैं पहलां कह देवां, केवल संखेप मात्र असीं इतिहास तुहाडे नाल साझा करिया करना है। सो तुसीं इस उपराले दा सारे जाणे लाहा प्राप्त करो जी। तो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।